ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हुण विजिलेंस तो बाहर आ रहे ने। तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो ते कोशिश करांगे उन्हां दे नाल गलबात करन दी भी। हालांकि कोशिश करांगे उन्हां दे नाल गलबात करन दी, लेकिन किसी भी तरह की कोई गलबात वो नहीं करते नजर आ रहे। मुख्यमंत्री साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बिना गल करदे निकल चुके ने। किसी भी तरह कोई भी मीडिया नाल कोई गलबात नहीं की गई है। उन्हां वल्लों 10:30 बजे तो लैके 3 बजे तक उन्हां तो पुछगिछ हुई है ते पुछगिछ दौरान जिहड़ा भी परफॉर्मा उन्हां नूं दिता गया सीगा, जिहड़ा परफॉर्मा उन्हां नूं दिता गया सीगा आय तो वध संपत्ति मामले च जिहड़ा परफॉर्मा दिता गया सीगा, जिहड़ी भी प्रॉपर्टी हैगी है, जिहड़े भी डॉक्यूमेंट्स ने, बैंक अकाउंट्स ने, बैंक लॉकर्स ने, सारी चीज़ां दा जिहड़ा परफॉर्मा उन्हां नूं दिता गया सीगा ते पुछगिछ लगातार अज हुई है। अज भी दूजे दिन कई चीज़ां दा जिहड़ा रिकॉर्ड है वो मंगिया गया है। हालांकि बिना गल कीते होए, बिना गलबात कीते होए अज चरणजीत सिंह चन्नी इत्थों निकल चुके हैं। हालांकि साफ तौर पर असीं कोशिश की उन्हां नाल गलबात करन दी, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी मीडिया नाल उन्होंने गलबात नहीं की। तुहानूं दस दिए कि इस तो पहला भी चरणजीत सिंह चन्नी नूं बुलाया गया सीगा, उन्हां तो पूरी पुछगिछ हुई सी। अज दोबारा तो 10:30 बजे करीब इत्थे पहुंचे सी। 10:30 बजे तो लैके हुण तक लगातार 3 बजे तक पुछगिछ हुई है। 3 बजे तो लैके लगातार जिहड़े रिकॉर्ड परफॉर्मा जिहड़ा मंगिया गया सीगा, बैंक अकाउंट्स, उन्हां दी प्रॉपर्टी, उन्हां दे परिवारिक दे जिहड़े अकाउंट्स ने उन्हां दे बारे भी जानकारी जिहड़ी है लित्ती गई है। दस दे तुहानूं कि ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿਊਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ। ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ मीडिया के वालों गलबात करने की अज कोशिश की गई उन्होंने, पर बिना गलबात किए चरणजीत चन्नी उत्थों निकल चुके हैं। सो लगातार दूजी बार इस ही केस के विच आमदन तो बाद जायदाद मामले के विच सवाल जवाब हुए ने साबका सीएम चरणजीत चन्नी तो। फिलहाल पुछगिछ तो बाद साबका सीएम चरणजीत चन्नी उत्थों निकल चुके हैं। विजिलेंस के वालों हुण चरणजीत चन्नी तो जमीन का रिकॉर्ड भी मंगया गया है। साबका मुख्यमंत्री ने चरणजीत चन्नी इस तो पहला भी एक बार आमदन तो बाद जायदाद मामले के विच समन किया गया सीगा, पुछगिछ के लिए बुलाया गया सीगा, सवाल जवाब हुए सन ते अज एक बार फिर उन्होंने पुछगिछ के लिए बुलाया गया। फिलहाल का ताज़ा अपडेट है कि पुछगिछ खत्म हो चुकी है तो पुछगिछ खत्म होने तो बाद साबका सीएम चरणजीत चन्नी विजिलेंस दफ्तर तो निकल चुके हैं। एक बार फिर सीधा रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। मनोज राठी साडे सहयोगी ग्राउंड जीरो तो लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, फिलहाल की ताज़ा की जानकारी है, किस तरह के सवाल जवाब हुए ने, कि साबका सीएम चरणजीत चन्नी के वालों कोई पत्रकारों के सवाल का कोई जवाब दिता गया? बिल्कुल परमिंदर, हुण तक की असीं गल करिए 10:30 बजे तो लैके 3 बजे तक पुछगिछ हुई है विजिलेंस दफ्तर मोहाली च। हालांकि बाहर आने तो बाद किसी भी तरह की कोई गलबात मीडिया नाल उन्होंने नहीं की। अपनी गड्डी च बह के सीधा निकल गया। कोशिश की उन्होंने नाल गलबात करन दी, लेकिन किसी भी मीडिया नाल कोई भी गलबात उन्होंने वालों नहीं की गई। हालांकि सवेरे जदों आए सीगे तो उन्होंने कहा सीगा कि मैं परफॉर्मा लैके आया तो मैं आने तो बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मैं मीडिया नाल जरूर गलबात करांगा। लेकिन जदों बाहर निकले हुणे तो किसी भी तरह की कोई मीडिया नाल उन्होंने गलबात नहीं की है। हालांकि जेडे सोर्सिस सानू जानकारी दे रहे कि जिहड़ा परफॉर्मा वो लैके आई सी
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਰਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਰੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਨਿੰਗ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਨਿੰਗ ਸੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਰਨਿੰਗ ਸੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਪਰਫਾਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਰਨਿੰਗ ਸੋਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਈ ਸੀਗੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ 10:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜੇ 10:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ।